जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आशा करुँच पिलाने समस्ते भलरे थिबो। तो पिलाने आज आम देखिए कि आम +3 फास्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर 1 पेपर जे रही आम फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान मूलतत्व। तो पूर्व वीडियो पिलाने देखी आम यूनिट 1 चैप्टर 1 बा आम यूनिट प्रथम एकक आम चैप्टर फास्ट जाइए आमर कौन ना राजनीतिक कौन से विषय में आलोचना करते। आज आम देखा चैप्टर 2 बा अध्याय 2 को जीवा जे रही आमर कौन राजनैतिक दर्शन राजनैतिक तत्व और राजनीति विज्ञान। तो राजनैतिक दर्शन कौन आज क्लास आम भल भाव में आलोचना करवा। तापर आम राजनैतिक तत्व को जीवा तापर आम राजनीति विज्ञान कौन जाना। तो आज आम देखिए पे राजनैतिक दर्शन डेरी नगरी चल पे क्लास को स्टार्ट करवा। तो देख प्रथम देखिए अर्थ ये जो राजनैतिक दर्शन अच्छी तार अर्थ कौन देख पे राजनैतिक दर्शन हूँ समग्र दर्शन बा दर्शन शास्त्र एक अंग जहाँ राजनीति विज्ञान में प्रमुख भूमिका ग्रहण कर आसी। तो राजनीतिक दर्शन हूँ गोटे समग्र दर्शन बा दर्शन शास्त्र से गोटे अंग। ये मध्य राजनीतिक दर्शनटा दर्शन शास्त्र गोटे अंग जे कि राजनीति विज्ञान में गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण कर आसी। तो दर्शन तो पे बहुत इम्पोर्टाट है। एथिरे उभय राजनैतिक चिंतन इतिहास एवं महानदर्शी राजनीतिक तत्व आरंभ कर विभिन्न समालोचना धर्मी पंथ पर्यंत परिव्याप्त समसामयिक राजनैतिक सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक भाव एक बलिष्ठ दृष्टि केन्द्रित होइछि। देख एथिरे कौन होइछि ना पे उभय राजनीतिक चिंतन इतिहास जिते सब राजनीतिक चिंतन इतिहास रही हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट जिते सब आम पॉलिटिकल थॉट रही आम राजनीतिक चिंतन रही तार इतिहास एवं तार मानदर्शी राजनीतिक तत्व आरंभ करी तार जोटा कि आम जो नरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बोली कही से आरंभ करी विभिन्न समालोचना धर्मी पंथा पर्यंत परिव्याप्त समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत पर यहाँ गोटे तार कौन गोटे बलिष्ठ दृष्टि केन्द्रित होइछे। भावात्मक रूपे राजनैतिक दर्शन राजनैतिक मत सह संपृक्त धारणा और जुक्ति विषय चिंतित। तो राजनीतिक दर्शनटा पे कौन जदि आम देखा से भावात्मक रूपे राजनैतिक दर्शनटा राजनैतिक मत सहित संपृक्त धारणा बा जुक्ति विषय चिंतित। राजनीतिक दर्शन एक प्रमुख समस्या होची राजनीति है। राजनीतिक शब्दर अर्थ है। तो राजनीतिक दर्शन गोटे प्रमुख समस्या होची जो राजनीति शब्द अर्थटा है अर्थटा होची सबुठारु तार कौन प्रमुख समस्या। मोटामोटी भाव सरकार शब्द से संपृक्त सकल चलनी अनुष्ठान को राजनीति आख्या दि जाए। ताहले आम राजनीति शब्दर जो रही से राजनीतिक दर्शन पे गोटे प्रमुख समस्या होची। कारण जदि आम कहबा तो जो राजनीति शब्दटा डेफिनेशन डिफाइन कला आसिक गोटे प्रोब्लेम होची क्या राजनीतिक दर्शन को जदि आम बुझा राजनीति कौन ताहले कौन मोटामोटी भाव सरकार शब्द सह जो शब्द आम जो आम सरकारी शब्द देखुचे आम मन प्रथम राजनीति कथा आसूची। तो सरकार शब्द सह संपृक्त सकल चलनी अनुष्ठान को राजनीति आख्या आम दे पारि बा दि जाई पारे। ताहले राजनीतिक अर्थ आम कौन जानिले ना कह गले आमर राजनीतिक दर्शन हूँ कौन ना समग्र दर्शन बा दर्शन शास्त्र गोटे अंग जी कि राजनीति विज्ञान गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण कर आसी। तो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक तत्व भितर डिफरेंटा कौन आम देखिए है। अनेक राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक तत्व मध्य कौन पार्थक्य देखु नथिले भी सेमानक मध्य भिन्नतार सूक्ष्म द्वार गुड़ सुस्पष्ट देख पे से आउ गोटे जिन कला। तो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक तत्व भितर सेमती किसी पार्थक्य देखा जाए ना तथापि किछिटा सूक्ष्म पार्थक्य देखा आमको मिली थाए। मोटामोटी भाव एक तत्वर अवधारणा सेतेबेले कराए जेतेबेले आम कौन विषय वस्तुर व्याख्या करूँ अथवा तार समाधान प्रदान करूँ। कौन कहले ना जितेबाला आम गोटे तत्वर अवधारण करवा बा करा जाए से जितेबाला हाँ मोटामोटी भाग तत्वर अवधारणा सेतेबेले कराए बा सेतेबेले होता है जितेबाला कि आम कौन विषय को बा वस्तुर व्याख्या करूँ अथवा तार समाधान प्रदान करूँ सेतेबेले ही गोटे तत्वर अवधारण करा जाए। कौन विषय घटना बा कार्य कहीं हुए ता समीक्षा बा वर्णन करने विभिन्न तत्व उपस्थापन करा जाए पारे। आम जदि जितेबाला देखुचे जेकोसी विषय हो बा जेकोसी घटना हो बा जेकोसी कार्य हो सेटा कहीं हुए जदि आम मनर प्रश्न आसे क्या कौन पाई है ताहले ताको आम समीक्षा बा वर्णना करा गले आमको विभिन्न तत्व उपस्थापन करने को पड़ता है बा करा जाए पारे। मात्र
ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ପରିବନ୍ଧନ ବା ଉଦାହରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ବା ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିନେବା ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କାହିଁକି ହୁଏ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ହୋଇଥାଏ ବା ଘଟଣାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଥାଏ, ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମକୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ବା ତତ୍ତ୍ୱର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେମିତି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ବା ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାରଣା ବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ। ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱଟା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାରଣା ବା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ସେଥିରେ ମେନ୍ ଜିନିଷକୁ ସେ ଅଧିକ କ'ଣ କରେ ନା ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାରଣା ବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର, ସରକାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ଅଧିକାର, ନ୍ୟାୟ ଆଦି ମୌଳିକ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରେ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସରକାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ଅଧିକାର, ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପଦଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଗୁলো ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯାଉଛି, ଯେମିତି ସମାନତାର ଅଧିକାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅଧିକାର, ନ୍ୟାୟ ଦାବିର ଅଧିକାର। ତ ଏ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଯଥା ଜଣେ କାହିଁକି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମାନିବ ଅଥବା ପୁରସ୍କାର ସଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆପଣ୍ଡିତ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଯଥା ଯେମିତି ଜଣେ କାହିଁକି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମାନିବ, ହେଲା, ଜଣେ କାହିଁକି ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନିବ ବା ପୁରସ୍କାର ସଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆପଣ୍ଡିତ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଇଏ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧାରଣା ବା ଚିନ୍ତନ ଉପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କରେ ନା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେ ସବୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧାରଣା ବା ଚିନ୍ତନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଉପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ। କିଏ ନା ଏଇ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ କାହା ଧାରଣା ଉପରେ ସେ ବା କାହା ଚିନ୍ତନ ଉପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ ନା ଯେତେ ସବୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ବିଦ୍ୱାନ ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ଧାରଣା ଅଛି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଟିକେ ପୃଥକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅଟେ, ହେଲା, ପୁରା ଅଲଗା ଟିକେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ପୁରା ମିଶାମିଶି କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ପୁରା, ହେଲା, ଯେମିତି ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ମିଶୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥିବ ବା ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତ ନୁହଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ହେଲା। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ରାଜନୈତିକ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଲୋଚନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହିତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଓ ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ କରିବା ବା ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ତ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ରାଜନୈତିକ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ କରେ ସେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ବା ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ଦ୍ରେ ହୁଡ୍ଙ୍କ ମତରେ ନିରପେକ୍ଷ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଧାରଣାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପବୋଧକୁ ଧରି ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲା ନା ଆନ୍ଦ୍ରେ ହୁଡ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ନିରପେକ୍ଷ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ରହିବା ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦେଶମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଧାରଣାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବବୋଧକୁ ଧରି ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ହେଲା। ତାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟାନିକା ବିଶ୍ୱକୋଷ ଅନୁସାରେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏକ ଶାଖା ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ରାଜନୈତିକ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଆଇନ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଭଳି ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ତ ଦେଖ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାଖା ବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି। କିଏ ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା ପଲିଟିକାଲ କ'ଣ ଫିଲୋସଫି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଯେଉଁଟାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଗତ, ଆଇନ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଭଳି ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। କିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ? ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ। ତ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ସଞ୍ଚାର ବିଶ୍ୱକୋଷ ଅନୁସାରେ
ଯଦି ଆମେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ସଞ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସରକାରର ଦାର୍ଶନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଯାହା ସରକାରୀ ଅଭିକର୍ତ୍ତା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ପରିସର ବୈଧତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସରକାରର ଦାର୍ଶନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଯାହାକି ସରକାର ଅଭିକର୍ତ୍ତା ଓ କ'ଣ ନା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିସର ଓ ବୈଧତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ। ଏହା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାଜନୀତି, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର, ଆଇନ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି ରହିଛି ବା ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ସେଇଟା କାହାକୁ ମତ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ସଞ୍ଚାର କ'ଣ କୁହେ ନା ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସରକାରର ଦାର୍ଶନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଅଭିକର୍ତ୍ତା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ପରିସର ବୈଧତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ। ଏହାର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହାର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ରାଜନୀତି, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର, ଆଇନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ କି ସରକାର କିପରି ବୈଧ ହୁଏ କେଉଁ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏହା କିଭଳି ରୂପ ନେବ ଆଇନ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୈଧ ସରକାର ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ କିପରି ବୈଧ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାହେବ ବା ହଟାଇ ହେବ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ମାନେ କ'ଣ ଫିଲୋସଫି ବା ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏହା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ ଆମେ କହିବା ଏ ରାଜନୀତି କ'ଣ ଏ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ତା'ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ ଭାରତ ଚୀନ ସମେତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କଲା। ଆମ ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଭାରତ ବା ଚୀନ ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ମାନି ନେବା ଉଚିତ ବା ସେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଦେଲା ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା କବଳିତ କଲା। ଏହି କର୍ମରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ବୃହତ କୃତି ଥିଲା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକ୍। ସେ ରିପବ୍ଲିକ୍ଟା ଥିଲା ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ବୃହତ କୃତି। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରୟୋଗସିଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟୟନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ ନା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବ ପଲିଟିକାଲ ଅନର୍ସ ପିଲା। ତ ଶେଷରେ ଏବଂ ପଲିବିୟସ୍ ନିଜର ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ରମ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗର ବା ସିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗର ଭାବରେ ଗୋଟେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ସେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଥମାସ ଏକ୍ସିନାସ୍ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରକୃତି ପରିସୀମା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଥମାସ ହବ୍ସ ଲେଭିଆଥାନ କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ରୂପରେ ରାଜନୈତିକ ଆନୁଗତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ବା ରାଜନୈତିକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସବୁ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଜନ୍ ଲକ୍, ଜିନ୍ ଜାକେସ୍ ରୁସୋ ହେଲା, GWF ହିଗେଲଙ୍କ ଅଧିକାର ଦର୍ଶନ ତା ସହିତ 19 ଶତାବ୍ଦୀ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ଓ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ବିଷୟ ଥିଲା କାର ନା GWF ହେଲା। GWF ହେଗେଲଙ୍କ ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ବା ଅଧିକାର ଦର୍ଶନଟା ଆମର 19 ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ବିଷୟ ଥିଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସେ ସମୟର ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ବା ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାଚ୍ୟର ଚୀନ, ଇଜିପ୍ଟ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଗ୍ରୀସର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ବୃହସ୍ପତି, ମନୁ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୌଟିଲ୍ୟ, ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମନୁଙ୍କ ମନୁସ୍ମୃତି, କୌଟିଲ୍ୟ ବା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଅଧିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ବା ଅଧିକ ସେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭାରତରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜନୀତିର ସୂଚନା ତ ରାଜଧର୍ମ
ଦଣ୍ଡନୀତି, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମଶାସନ ଆଦି ଶବ୍ଦ ବା ପଦମାନ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରାଜନୀତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ତଥା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅହିଂସାକୁ ପରମ ଧର୍ମ ମାନୁଥିବା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଆଜି ବି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି, ମନୁ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୌଟିଲ୍ୟ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି ବିଷୟରେ। ଯେମିତି ଆମର ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ, ଆମ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଆମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକତା ଆଣିବାରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ବା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଉଛେ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ନୁହଁ ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦଟିଏ ନୁହଁ, ଆମେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମ ଭାରତରେ ସେଇଟା ଆସିଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସରକାରୀ କ୍ଷମତା କିପରି ମୁତୟନ କିମ୍ବା ସୀମିତ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମାନବ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ତା'ର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ତ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସରକାରୀ କ୍ଷମତା କିପରି ଭାବେ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବା କିଛି ସୀମିତ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ତା'ର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ମାନବ ବିଜ୍ଞତାର ସକାଳ ଦିଗ ପରି ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ତଥା ମନର ପରିସର ଓ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ତ୍ତାରୋପିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଚିରନ୍ତନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ସମୟର ଜ୍ଞାନ ଓ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁ ମାନବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଯେଉଁ ସକାଳ ଦିଗ ପରି ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ତଥା ତା'ର ମନର ପରିସର ଓ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ତ୍ତାରୋପିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ତା'ର କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ମାନବର ଯେମିତି କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ, କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେମିତି ତାହା ରହିଥାଏ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଚିରନ୍ତନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ସମୟର ଜ୍ଞାନ ଓ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକଗଣ ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନୁହେଁ। ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କ'ଣ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, କ'ଣ ହେଇପାରେ ବା କ'ଣ ହେବା ଉପରେ କ'ଣ ହେବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ କେବଳ ଅବ୍ୟାବହାରିକ ଅନ୍ଦାଜ ବା ଅନୁମାନ ନୁହେଁ, ଯଦି ଏକ ଅବାସ୍ତବ ବା ଅସାଧ୍ୟ କଳ୍ପନାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ ଗଣ ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତା'ର କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କ'ଣ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନକୁ ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ଶାଖା ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାର ବିଚାରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାରର ରଚନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଭାଷିତ କରେ। ତ ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଲି ଏଥିରେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାକି ତୁମେ ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କିଛିଟା ମନେ ରଖିଦେବ। ତ ଆମର ଯେମିତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆମ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମନେ ରଖିଦେବ। ତାପରେ ଏଇଟା କିଛିଟା ଲେଖା ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଲେଖା ଏବଂ ତାଙ୍କ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିନେବ, ଯାହାକି ତା'ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତା'ର ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଐତିହାସିକ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ୱିକିପିଡ଼ିଆ ସଞ୍ଚାର ବିଶ୍ୱକୋଷ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ସେଇଟା, ଆଉ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।